baca ratibul hajat adalah Al-Fatihah. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام من ساعة دين الإسلام
الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مفتاح دين 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 الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا صاد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن أبي علوي وجميع ساداتنا آل أبي علوي وصلهم وفريهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صهيب الراتب قل بالإرشاد وغوث العباد وبلال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصلهم وفريهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين وولينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي
مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفي نواياهم شر الفتن والمهن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغسر أمطارهم ويعود كل سيل منا ومنكم سوله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد. وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات. يا ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Hadisul Hadi wal Isruna. Hadis yang ke-21. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala. Beliau berkata, Jarsidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man adkhala, barang siapa memasukkan ala qalbi akhihi al-muslimi, atas hati saudaranya yang Islam, farahan wa sururan, farahan wa sururan, rasa gembira, rasa suka, senang. Jadi barang siapa memasukkan atas hati saudaranya yang Islam sebuah kegembiraan, artinya gara-gara kita orang itu Islam, sidin ini himung. Nah, jadi memasukkan kegembiraan di dalam hati seseorang yang orang itu Islam orangnya, dari dunia
waktu masih di dunia. Waktu masih di dunia, masih yang berkumpulan di dunia yang masih hidup. Maka khalaqallahu ta'ala, Allah menjadikan min dalika, dari rasa gembiranya si orang tadi, malakan, satu orang malaikat. Jadi kegembiraan yang kita datangkan ke dalam hati seorang muslim itu dijadikan Allah seorang malaikat. Yang malaikat itu kaina bertugas yadfa'u anhu al-afati, menolakkan dari orang tadi akan segala macam penyakit-penyakit atau kesusahan-kesusahan di akhirat. Afat itu kesusahan-kesusahan di akhirat. Jadi kita itu di akhirat kena banyak kesusahannya. Nah, maka kesusahan itu ditolak oleh malaikat tadi. Yang malaikat itu asalnya dijadikan Allah dari rasa gembira yang kita masukkan ke dalam hati seorang Islam. Faida kana yaumul qiyamati, apabila kaina terjadi hari kiamat, sudah terjadi. Lalu di padang mahsyar jaa ma'ahu qarinan. Orang yang dibangkit itu masing-masing dalam keadaan yang ada sama. Nah, ada seseorang yang dibangkit, bersamanya ada teman qarinan, pengawal di kita. Fa idza marra bihi haulun, apabila terjadi sesuatu dengan si orang tadi, haulun, huru hara, kesusahan, keguncangan, haulun nernya, yabza'uhu, maka si kawannya tadi yang menghadapinya. Nah, jadi orang tadi bisa kawan pengawal. Bila terjadi sesuatu kesusahan atau apakah yang mengancam bagi si orang kita tadi nih, maka si kawannya itu yang menghadapi. Nah, kawannya itu qala berucap, ujar kawannya tadi nih yang qarinan tadi nih, la takhaf, nyawa kada usah takutan. Nyawa kada usah takutan. Fayaqulu, maka si orang tadi pun berkata, man anta, siapa engkau? Fayaqulu, ujar si yang bepadah nyawa jangan takutan itu menjawab, ana al-farahu was-sururu, aku adalah kegembiraan, alladzi adkhaltahu, yang pernah engkau masukkan, ala akhikal muslimi, atas saudara engkau yang Islam, fi dari dunia, waktu masih di dunia. Nah, jadi kita bisa pengawal. Nah, ini bagian dari bab sedekah. Jadi sedekah itu macam-macam, diantaranya mahimungakan hati kawan yang inya tadi beragama Islam. Macam-macam caranya mahimungakan itu. Bisa meliwat perkataan, bisa meliwat macam-macam. Cuma kalau kita meliwat perkataan, jangan sampai kita berpandir supaya orang himung itu berdusta, jangan sampai juga salah junang kayak itu. Jangan sampai yang meliwati batas dari kita. Misal gara-gara kita orang tadi asalnya maungut, gara-gara kita berpandir, pandiran kita sederhana biasa aja, tapi orang tertawaan, himung orang. Nah, maka himung orang itu nah, dijadikan Allah malaikat. Yang malaikat tadi bertugas mengawani kita di hari kiamat kaina di padang mahsyar itu. Maka huru hara itu terjadi, maka si kawan itulah ini yang menghadapinya. Nah, jadi bagus saya meliwah ini ya kalau kita berpikir menggembirakan orang-orang Islam. Misalnya kawanan atau tetangga misalnya, bisi anak, tetangganya miskin ya Allah. Bisi anak, kita bisi anak juga, kita nih bisi permainan banyak di rumah. Mobil-mobilan, motor-motor macam-macam, anak sebelah itu ada bisi apa-apanya. Orang miskin. Nah, bila kita menukarakan anak kita, tukarakan juga anak sebelah itu. Jadi anak itu kehimungan. Nah, himungnya itu kena dijadikan Allah malaikat untuk kita juga gitu. Itu salah satu contohnya. Wa fi hadisin akhar, dan di hadis yang lain, anin Nabi alaihi salatu wasalam,
dari Nabi kita alaihi salatu wasalam, zakara, Nabi menyebutkan lafdzan akhar, kalimat yang berbeda dari yang itu walaupun semaksud, cuma sedikit ada perbedaan. Bunyi kalimatnya idkhalus sururi fi qalbi mu'min, memasukkan kegembiraan fi qalbi mu'min, di hati orang beriman, khairun, lebih baik, min ibadati, dari beribadah, sitina sanatan, 60 tahun. Nah, yang tadi kan orang Islam loh, ada nih orang beriman. Lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Pahalanya tuh. Maka pemahaman sebaliknya, Bang, memasukkan sesuatu kata-kata yang orang tadi jadi pahit gara-gara kita. Asalnya menyuap makan timbul kada kau makan lagi. Nah, itu berbalikan yang kayak ini naranya. Maka itu pun ganjarannya ganal juga dosanya. Gara-gara kita berucap bahwalan orang, gara-gara kita berucap tersinggung orang. Memang orang itu dasar penyinggungan. Cuma seorang juga yang menyinggung. Iya, gara-gara kita berpandir orang ada kawa guring semalaman. Nah, gara-gara ucapan kita tuh, ujar pepatah bahari si pahit lidah. Ya kalau yang bagus itu si manis lidah. Nah, jadi bagus saya bawa gula kemana-mana ya Pak. Bawa gula kemana-mana. Wafi hikayat, ada sebuah cerita. Ana Abdullah ibn Mubarak. Ini Abdullah bin Mubarak ini seorang yang hidup di ujung masa tabi'in. Masa-masa ujung tabi'in mendekati tabi'ut tabi'in. Sidin ini anak Mubarak, nah Sidin Abdullah. Mubarak ini orang saleh, anak Sidin pun orang saleh. Sidin ra'a, ini ulama besar lah, ulama besar yang kalimatnya itu yang terkenal itu. Barang siapa Sidin bapandir kada bersanad, sakandaknya aja bapandir. Nah, jadi bapandir itu kan ada sanadnya Sidin. Man qala laula isnad la qala man qala masya. Nah, sakanya kada sanad, sakandak orang yang bapandir. Jadi ujar Sidin ra'a farasan. Ibnu Mubarak ini melihat satu ikung kuda kita. Yuba'u fisuk, dijual di pasar. Bi arba'ina dirhaman, harganya 40 dirham. Faqala ujar Sidin kan berjalan ke pasar nih. Melihat ada orang menjual kuda, bertakon berapa harganya? 40 dirham Sidin. Ujar orang itu. Faqala ma'arkhasahu, murahnya aja Sidin. Biasanya kuda itu 100 dirhaman harganya. Ini timbul 40 dirham, hantak harganya. Maka kila, ujar orang yang berjual tadi, fihi uyub, ini banyak benar cacatnya. Tapi mau dilihat dari segi perawakan ada cacat, gagah aja kudanya. Cuma dipadahkan banyak cacatnya. Qala ujar Sidin, madzalika, kenapa cacat kudanya ini? Maka jujur penjual tadi mengisahkan, ujar penjual tadi, la ya'adu khalqal aduwi. Kuda ini kan kisah-kisah zaman perang bahari ya, kalau kuda ini bila haratan ada musuh, kita nih waktu di atas kuda ini berbuat, kita hendak menghindar bersambungi, orang bukahan, kuda ini berdiam. Itu cacatnya. Orang bukahan bertahan bersambungi, itu berdiam. Maka musuh menyasar, ini berdiam. Wa yaqifu, dan inya tetap bertahan hatta yudrikahul adu, sehingga musuh datang ke situ. Nah, jadi kan seorang orang ketinggal ya, Pak. Nah, itu cacatnya aja Sidin. Timbah itu pulang selain itu yang termasuk cacat yang kedua, nah wayos halu, dan inya meringkik-ringkik. Kuda itu kan meringkik ya, kalau aman ayam bakung kook. Ini meringkik-ringkik. Wayasihu, bahkan bersuara nyaring. Fi maudhi'in, pada tempat yuhtaju bihi ila suquti, pada tempat yang kami di situ bersembunyian. Dapat bersembunyi malah inya keringkik. Wayah musuh menyasar ini berdiam, wayah bersembunyi ini bersuara. Jadi ini cacat di situ. Jadi cocok ya, harganya hantak benar. Qala
Ujar si Abdullah Mubarak tadi sidin kadang madakan aja sidinnya ajaib nih. Hadza huwa ghal. Ini yang naranya larang nih sidin. Termasuk aneh tuh ya kalau larang nih sidin harganya. Saking larangnya ada orang tuh menukarinya. Nah itu maksud sidin menyindir. Larang nih sidin maksudnya ada orang menukarinya. Sindiran sidin tadi. Nah, indah tu patarakahu lalu sidin baugah dari tempat orang menjual kuda tadi. Sekalinya pastarahu tilmidu Abdullah ibn Mubarak. Manukari si murid Abdullah ibn Mubarak. Sidin ulama besar, banyak si murid sidin ini manukari. Kan sidin berjalan mungkin lawan murid kah, mungkin nih di belakang mengiringi murid nih. Lalu manukari si murid sidin lawan kuda nih toh. Nah, falamma kana yaumul harbi. Manakala suatu hari terjadi peperangan di zaman perang lah waktu itu. Nah, barasa hadza kuda ni umpat juga batur sab. Siap batur sab di umpat perang. Wa amila al farasu amalan hasanan. Usah kalinya kudanya bagus benar kelakuan. Anunya kelakuannya bagus, elok benar, punya panggagahnya lah kudanya di situ waktu itu. Nah, wa qala Abdullah bin Mubarak, ya Abdul Mubarak li tilmidihi lawan muridnya bertakon ajrabta uyubahu. Nyawa kan sudah mendengar loh, punya bisa aib nih. Kenapa nyawa menukari? Ajrabta uyubahu, sudah nyawa tiskah sudah. Aib-aibnya itu nah, ketahuan kata bujur kata ada aibnya. Wa qala ujar murid sidin, "Na'am." Huwa kama kana fi madhakaru bujur guru yang dipadahkan bubuhan penjual tadi bujur dasarnya kayak itu tabiatnya asalnya. Walakin tetapi lamma istara itu imbah ulun tukari qultu fi udunihi ulun bisiki talinganya dia si murid tadi. Oh berarti murid ini hebat juga ya Allah. Bisa membisiki itu nah. Jadi ujar si murid tadi ayyuhal farasu hai kuda ini taraktu dzamba sesungguhnya aku sudah bertaubat. Aku ampih menggawi dosa. Wa tubtu dan aku bertaubat. Wa raja'tu ila Allah taala dan aku sudah kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah. Jadi si murid tadi, nah itu aja kalimatnya sekalinya. Ini ngatakan ini caranya benar-benar bagagah binatang. Sapi kah bina bagagah. Sumbali itu kalimatnya. Jadi pian bau ucap. Ai sapi ya pian. Aku bertaubat sudah. Aku ampih kayak bahari yang ketujuh ini, ketujuh itu segala macam. Aku kembali kepada jalan yang benar. Ujar yang menyembelih nih, misal gitu. Imunnya kada begagah ya kan bisikinnya leh. Sapi itu bisnya begagah. Nah, maka imbah ninto, imbah situ bisikin kayak itu, fatruk, aduh ada sambungannya masih. Fatruk anta aidan, maka nyawa ampih juga, mapika ampih sesuatu atau masuk ampih di sini ampihi atau tinggalkan sifat yang ada pada engkau minal uyub yang kada bagus. Ujar si muridnya tadi nih, nyawa ampih bersifat nang kayak bahari-bahari nih atau ampih sebab aku nih yang menunggangmu ini ampih juga menggawe maksiat. Nah, itu bunyi kalimatnya. Sekalinya kuda tadi faharraka rasahu salasa marratin. Kuda tadi banggaran-garakan kepalanya 3 kali. Wa ajaba farahan dan inya seperti menjawab dengan gembira. Nah, 3 kali bertunga-tunga kepala ini yang gerak-gerakan betul kayak menjawab kan bersuara nih menjawab farahan menampakkan kegembiraannya. Bi antara kat adzamba bahwa inya meninggalkan dosa. Si kuda tadi nih. Nah, berarti paham ya kok suara sebatuanan nih. Jadi kuda itu rencananya hendak dibawa perang oleh si murid ini tadi. Nah, fa'alim tuh maka guruai ulun jadi yakin sebenarnya annal uyuba bahwasanya aib-aib kekurangan itu min sahibil farasi timbulnya dari si penunggang kuda aja sih kan. Yang murid tadi nih timbulnya ada kekurangan atau aib si kuda ini bukan dari kudanya tapi min sahibil farasi dari yang menunggangnya ini. Kenapa ini sampai berdiam menghadang apa orang bukahannya kada buka penunggangnya yang berdosa. Ujar si murid tadi la minal faras bukan kudanya yang berdosa bukan kudanya yang bisa aib
Lianna farasal kufari, karena bahwasanya kuda orang kafir, apalagi kuda orang Islam. Ini kuda orang kafir aja. Yal'anu sahibahu, inya malaknat lawan penunggangnya. Nah, jadi seluruh binatang itu sebenarnya secara naluriah alamiah inya itu kada katuju lawan kamaksiatan. Seluruh binatang ada katuju lawan kamaksiatan. Kita mesti berpatok apakah misalnya jangan-jangan ada kita sesuatu gawian yang kita belum bertaubat. Nah, hatta yang zila ala dhahrihi. Nah, lalu kuda orang kafir aja ada katuju malaknat lawan penunggangnya yang si kafir tadi, kecuali sudah si penunggang tadi turun dari punggungnya. Nah, jadi selama masih ada duduk di atas kuda itu, sedangkan orang ini orangnya orang kada percaya dengan Allah Ta'ala, kafir, si kudanya tadi malaknat lawan si penunggangnya tadi. Wa zalimu, dan bermula orang zalim sama kadzalik kayak itu juga. Jadi orang zalim menunggang kuda, kudanya kada ketuju. Nah, gitu. Liqaulihi ta'ala, dalilnya di sini. Berarti ini alim juga murid ini sekalinya kalau mengeluarkan dalil. Nah, liqaulihi ta'ala, ujar si Cidin dalilnya ala la'natullahi 'alal zalimin. Perhatikan bahwa sebenarnya laknat Allah 'alal zalimin, atas orang-orang yang zalim. Fa idza la'inahu maulahu, apabila melaknat akan seseorang oleh Tuhannya. Nah, ini kisah yang selanjutnya. Apabila melaknat akan seseorang oleh Tuhannya. Siapa yang dilaknat oleh Tuhannya? Orang yang zalim. Yang kada mau bertaubat nih zalim darahnya. Bisa zalim terhadap diri sendiri atau zalim terhadap orang lain. Maka Allah laknat orang tersebut. Apabila Allah melaknat seseorang, ia la'anuhu kullu syai'in. Umpat dua melaknat akan dia oleh setiap sesuatu. Nah, jadi bila Allah itu melaknat seseorang, maka setiap sesuatu pun umpat dua melaknat orang itu. Orang ini gawian misalnya kada bagus, zalim misalnya usaha riba, ya lah, zalim naranya mau tangi orang berbunga, zalim. 100.000 aja asalnya berhutang, timbul jadi 10 juta wah ini. Lambat bayar jadi 10 juta. Hah? Zalim bener kayak ini. Takana orang yang kayak ini berjalan ke kebun binatang, anak lihat buaya, dikira palihat buaya nya sudah tuarik. Hah? Kenapa? Nya itu bang tadi jadi sesah buaya tuh. Jadi hati-hati bila kita gawin salah-salah, jangan kalau baparak ke binatang-binatang itu salah lihat kita. Fakadzalika yal'anu al-farasu sahibahu, nang kaya tujualah malaknat si kuda tadi akan penunggangnya. Idza kana kafiran, apabila penunggangnya itu orang kafir, au zaliman atau berbuat zalim, au munafiqan atau orangnya munafik, au mutakabbiran atau orangnya takabbur, sombong. Hatta yang silahu, kecuali inya turun ala darihi dari punggung si kuda tadi. Nah, fa'ulima. Nah, maka bisa disimpulkan sudah jasidin. Annad dabbata. Nanti kisah kegembiraan tadi lah. Bahwasanya tadi kan ibah ditukari oleh si murid Abdullah Mubarak tadi, dimisikinya ini sudah bertobat. Himong kada mendengar kuda tadi. Himong kok kisahkan himong kisahnya nih. Memasukkan kegembiraan kepada orang Islam. Ini kisahnya lawan kuda, jadi kisahnya binatang memasukkan kegembiraan sudah nangkai efeknya. Nah, fa'ulima, maka sudah kita pahami an-nadabah, bahwasanya binatang yang batis 4 nih. Tafrahu, gembira, himong, fatati'u li sahibiha, maka dia taat kepada penunggangnya bisa babi dzarikal farahi, dengan sebab kegembiraannya tadi. Bila si binatang tadi gembira lawan kita, inya pun taat lawan kita. Nah, makanya kan disunahkan sebelum kita hendak menyumbali apa segala macam yang sapi ke apakah ya, kalau dihimungi dulu inya, dimakani, diminumi, jangan masak parang di hadapannya. Maka sambil berucap pulang, awas nyawa aja. Bener kayak hendak mengancam itu benar nih. Isok nyawa habis bisa nih aja. Nah, itu kada boleh kayak itu.
Bila perlu dilamaki dulu ya Allah. Dihimungi, dilamaki segala macam, bila perlu dibiniakan dulunya. Munnya laki kan dibiniakan dulu. Himong dulunya. Si binatang tadi itu. Maka bila himung taatlah nyelon kita. Fakadzalika al-farahu nang seperti itulah al-farahu kegembiraan yakunu kegembiraan tadi menjadi suratan berbentuk manusia yaumul qiyamah pada hari kiamat. Kegembiraan yang kita julung kepada makhluk Allah Ta'ala itu berbentuk manusia akhirnya pada hari kiamat. Taji'u yang datang, wa takhudhu dan mengikuti sahibaha orang yang memasukkan kegembiraan tadi, menuntunnya kita takhudhu asalnya mengambil, maksudnya menuntun akan tangan orang yang asalnya menjulungi kegembiraan tadi, wa tuqawiduhu ilal jannah. Wa taquduhu ilal jannah dan membawai masuk ke dalam surga. Al hadisus sani wal isrun. Nah, ini hadis itu dihandap lah kasih tuntung yang lah. Dua buah hadis saya kita malam ini. Al hadisus sani wal isruna, hadis yang ke-22. An Sa'id bin al-Musayyab radhiyallahu taala anhu qala, ujar Sa'id bin al-Musayyab qala kharaja Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, ini hadis ini mirip juga lawan di atas tadi. Masalah gembira juga. Kharaja Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah dzata yaumin minal bait. Imam Ali sahabat Nabi nih suatu hari keluar dari rumah. Ini kisahnya Sidin waktu jadi khalifah lah. Nabi kita sudah wafat nih. Fastaqbalahu Salman Al-Farisi. Melihat Imam Ali ini keluar pada rumah, lalu mendatangi dan menghadap kepada Imam Ali oleh Salman Al-Farisi, membawa bandiran ini radhiyallahu taala anhu. Wa qala lahu Ali, lalu Sayyidina Ali ini bertakun, "Kaifa asbahata ya Aba Abdullah?" Kayak apa nyawa beisukan ini dalam keadaan kayak apa? Hai Aba Abdullah. Aba Abdullah berarti Salman Al-Farisi biasa anak Abdullah namanya. Oh ya Aba Abdullah. Kayak apa pian beisukan ini keadaannya? Hati pian. Artinya gembirakah? Kayak apakah? Nah, qala ujar si Salman, asbahtu ulun hari ini beisukan ini nah ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, baina gumumin arba'atin, baina gumumin arba'atin, keadaan hati ulun di antara duka cita yang empat. Gumumin ini kesedihan, arba'atin empat macam. Ulun ini dalam keadaan berpagi-pagi ini nah, yang besukan ini nah, membawa hati dalam keadaan duka cita yang empat macam. Ujar si Salman Al-Farisi tadi nih. Qala ujar si Ali wa madzalika rahimahullahu taala. Amun nyawahkeun bapandir bakisah akan bang tak kenapa garang yang kesedihan menintuh. Jadi qala ujar Salman ghammul iyal yatlubuna al-khubza. Pertama ulun duka cita memikirkan ada perasaan sedih memikirkan masalah penghidupan kecukupan pamakan sehari-hari. Yatlubuna al-khubza, yang anak bini ulun di rumah itu menuntut akan makanan itu. Nah, bukan berarti sahabat Salman Al-Farisi ini kada percaya dengan jaminan Allah lah, cuman ini rasa tanggung jawab Sidin membuat Sidin rasa bersedih gitu. Nah, artinya jadi pikiran nih kita. Ulun ini yang jadi pikiran ulun dalam besokan ini memikirkan pamakan keluarga bang. Nah, itu bahasa Banjarnya tuh, memikirkan pamakan. Nah, yang mereka keluarga ulun lubunal khubza, menuntut sedangkan makanannya roti. Itu roti yang dituntut gitu nah. Yang kedua, itu pertama memikirkan nasib pamakan keluarga, satu besokan ini. Wa ghammul khaliq, yang kedua ulun bersedih memikirkan khaliq Allah ya'muruni, yang menyuruh ulun bitaat dengan berbuat taat. Ulun pun duka cita juga karena kada kawa bujur-bujur sempurna melaksanakan taat yang disuruh oleh Tuhan. Nah, dua juga yang ulun jadi pikiran ulun ini nah, sandangan ulun nih, memikirkan pamakan keluarga, memikirkan seruhan Tuhan. Nah, yang ketiga wa ghammu syaitani, dan memikirkan
duka cita atas syaitan yang ya'muruni bil ma'siyati, yang selalu menyuruh ulun berbuat maksiat. Nah, tapi kirakan ulun juga, wahai Amirul Mukminin. Yang keempat, yang keempat jelas, yang keempat terakhir nah. Wa ghammu malakil maut, dan ulun tapi kirakan juga lawan si julak Ijrail ini nah. Yatluburuhi inyan itu menuntut roh ulun. Tapi kirakan juga macam tuh ulun berpikiran hari-hari ini mikirakan makan keluarga, karena itu kewajiban seorang sebagai kepala rumah tangga ya kalau satu. Yang kedua memikirkan Tuhan bersuruh ada sempurna ulun menggawi melaksanakan suruhan Tuhan. Yang ketiga memikirkan syaitan yang selalu hendak menjerumuskan ulun ke dalam kemaksiatan. Yang keempat memikirkan malakal maut. Kapan bila. Qala Ali, ujar Sayyidina Ali, absyir ya Aba Abdillah. Mun nyawa memikirkan nang kaya itu gembiralah. Artinya beruntung benar, masih itu dipikirkan karena bagus Sayyidina Ali itu. Artinya ada rasa tanggung jawab dalamnya. Ada yang sakayuhnya tuh. Besokan hari. Nimbah belajar tasawuf Bang, si laki nih. Pada berusaha main. Nyawa harap makan kada tasarahay. Nah, luput nang kaya ini. Tersalah nang kaya ini. Ada dia rasa tanggung jawab pada boleh. Nah, kita berpikir kayak apa caranya. Nah, lalu ujar Sayyidina Ali mun kaya itu pemikiran nyawa besokan ini nah bagus benar, gembira benar sebab pahalanya banyak. Fa innalaka, karena untukmu fi kulli khoslatin, pada tiap perkara satu dari yang empat tadi darajatan, ada derajat pahala. Nah, kata empat macam tadi nih, setiap empat macam itu macam-macam derajat pahalanya tuh. Nah, fa ini sebab ujar Sayyidina Ali, dahulu aku model kaya nyawa juga. Pak ini sesungguhnya aku kuntu dahulu dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jata yaumin, waktu aku pernah berhilang ke rumah Nabi. Kan sini minantu Nabi nih. Taparak lawan Nabi daripada Salman itu kan jauh sedikit. Nah, lalu aku berhilang ke rumah Nabi. Qala, sekali Nabi bertakun lawan aku, kaifa asbahta ya Ali? Bagaimana engkau berpagi-pagi wahai Ali? Perasaanmu kayak apa? Besok kan ini nah. Sahabat Nabi pernah bertakun dengan aku kayak itu juga. Makanya aku bertakun dengan nyawa kayak itu juga pertanyaannya. Ujar Sayyidina Ali kan. Fakultu, maka aku jawab. Ujar Sayyidina Ali, ya Rasulullah, fi arba'ati gumumin, hati ulun dalam keadaan 4 duka cita. Nah, rupanya mirip-mirip juga sekalinya ya kalau. Nah, orang saleh ini mirip-mirip aja perhatian. Laisa fil bait, pertama ulun tidak ada di rumah ulun ghairul ma, selain daripada yang ada hanya banyu. Sayyidina Ali itu minantu Nabi. Di rumah ulun tuh kada ada apa-apa melainkan hanya banyu. Wa inni mughtamun bihali afrahi, dan ulun sangat berduka melihat keadaan anak-anak ulun Hasan Husain. Nah, ujar sidin itu pertama Nabi ya. Pian mang betakon kun padahannya rahasianya. Di rumah ulun tuh banyu bang ada seputing. Semacam. Yang kedua, yang ulun pikirkan ini nah, yang ulun duka kita nih, ghammu ta'atil khaliq, ulun berduka atas taatnya ulun yang kada sempurna kepada Khaliq, kepada Allah. Nah, dua. Nah, mirip tadi yang tadi ya kalau. Yang ketiga, wa ghammul aqibah, ulun berduka cita atas akibat dari gawian ulun ini. Apa akibatnya? Musihalah ada bagus akibatnya. Akibat yang di akhirat ini tuh nah. Yang itu yang ulun pikirkan. Wahai Nabi. Nah, yang ketiga. Yang keempat, wa ghammu malakil maut, dan ulun memikirkan jadi pikiran ulun si julak si malakal maut ini. Ya kalau nah 4 macam mirip pada lawan Salman tadi. Mirip aja juga. Faqala, lalu Nabi menjawab. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, lalu Nabi menjawab aku, wahai Salman, ujar si Sayyidina Ali berkisah nih. Jawaban Nabi apa? Absyir ya Ali. Nah, makanya aku menjawabnya waktu absyir juga. Sebab Nabi nang kayak tujuan aku, absyir, gembiralah wahai Ali. Fa inna ghammal iyal sitrun minan nar. Karena bahwasanya jar Nabi memikirkan atau rasa bertanggung jawab, kalau kita rasa ada sedih hati karena ada perasaan tanggung jawab tadi lawan keluarga, itu disebut ghammal iyal narnya. Nah, itu sitrun minan nar, menjadi dinding kita dari api neraka. Nah,
memikirkan kita. Nah ini kada terjadi loh orang sugih. Orang sugih apa dipikirkan lagi ya kalau ini terjadi lewat orang miskin, memikirkan duit segan anak ongkos sekolah, bayar ISP macam-macam ya kalau ini itu segala macam, melihat kaos basisnya beluang, hendak menukarakan, sepatunya beluang, hendak menukarakan. Nah jadi pikiran tuh, mun duitnya ada kan ada berpikir ya Allah, ini duitnya kada ada, lalu jadi pikiran. Nah jadi pikiran ini sitrun minan nar, alhamdulillah ya kalau menjadi dinding bagi orang tersebut dari api neraka. Jadi jangan kita ada tahu-tahu julun tanggungan ya kalau bah ya jangan ulun sepatu kada ada bagus saya coba bersandal aja tuh sekolahnya. Yang lalu jar Nabi wa ghamma ta'atil khaliq, dan berduka cita atas merasa kada sempurnanya taat kepada Allah itu amanun minal azab, menjadi keamanan dari siksa. Nah kita berpikir benar rasa sedih melihat sembahyang kita ini. Nah pina kakak ini aja kalau rasa kada bagus, rasa kada harap, rasa kada pasih, itu duka kita ya kalau itu amanun minal azab. Wa ghammal aqibah, dan kita ini berduka cita karena keadaan memikirkan akhir hidup kita ini. Nah apakah husnul khatimah kah, suul khatimah kah, masuk neraka kah, masuk surga kah? Itu jihadun, adalah jihad, pahalanya seperti orang berjihad. Wahwa abdalu, dan jihad itu abdal, lebih abdal min ibadati sittina sanatan, dari ibadah-ibadah 60 tahun. Nah memikirkan aku ini kayak apa dikubur dipukuli orang kah, dipeluk bidadari kah? Berpikir kayak itu tuh kayak orang jihad yang pahalanya lebih ganal daripada ibadah 60 tahun. Wa ghammu malakil maut, dan memikirkan lawan si julak Israel ini kafaratud dzunub, menghapus dosa kulliha seluruhnya. Nah duka cita karena memikirkan malakal maut ini. Nah siapa tahu aku mati kena esok, siapa tahu aku mati kena ini hari ini. Nah memikirkan kayak itu tuh kan kadang kada bapadah datang ya kalau itu menghapus akan dosa-dosa. I'lam ya Ali, ketahuilah olehmu wahai Ali dengan yakin, anna arzaqal ibad 'ala Allah, bahwasanya rezeki hamba itu sudah dijamin Allah. Ujar Nabi kita nih Muradahi Minanto. Ma'anna, sedangkan ma'anna ghammaka, bahwasanya keduka citaanmu memikirkan urusan rezeki dari Allah itu la yadur wa la yanfa'u, kada memberi mudarat, kada juga memberi manfaat, sebab sudah jaminan Allah Ta'ala. Ujar si Nabi kita, ghaira annaka, tetapi duka citamu itu walaupun kada memberi manfaat terhadap rezekimu dan kada memberi mudarat terhadap rezekimu, artinya bertambah kada berkurang kada, kan Tuhan sudah menjamin. Nah tetapi ada bonusnya, ghaira annaka tujaru alai, engkau diberi pahala karena engkai itu bersikap. Nah kita memikirkan dengan rasa tanggung jawab kita toh, nah kayak itu timbul kita berpikiran, nah itu tuh diberi pahala, tujaru alaihi, diberi pahala. Kun syakiran, jadilah engkau yang bersyukur wahai Sayyidina Ali jan Nabi kita. Muti'an, ini sebenarnya madahi kita lah. Di sini Ali ini madahi kita, ini madahi. Kun syakiran, bersyukur, syukuri yang ada di Nabi. Muti'an, tetap taat lawan Allah walaupun dalam keadaan apapun. Wakulan, tetap yakin atas kepengurusan Allah terhadap kita, atas aturan Allah terhadap kita. Takun min asdiqaillahi ta'ala, bila nyawa nang kaya itu bersyukur, tetap taat, tetap berserah kepada Allah, maka termasuk daripada asdiqaillahi ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu qultu, ujar Sayyidina Ali, ala ayyi syai'in ashkurullah Ta'ala, apa yang ulun syukuri wahai Nabi? Qala Rasulullah, ujar Nabi, ini kisah Sayyidina Ali bertakun, kan miskin benar sih ini. Yang ulun syukurin apa? Kan di rumah ulun banyu yang sebuting. Jadi ujar Nabi, alal Islam, kita sudah beragama Islam syukur benar. Karena banyak orang yang kada dapat hidayah Islam. Nah, alal Islam, kita nih kalau menuntut ilmu syukur benar sudah. Qala, jadi ujar Sayyidina Ali, qultu, aku bertakun pulang, ayu syai'in uti'u, apa yang ulun taati?
Yang ulun syukuri kan Islam, yang ulun taati Bang. Maka qala qul kata ulihmu wahai Ali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itulah ketaatan seorang hamba. Jadi ketika dia beribadah tapi tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu taatnya seorang hamba. Qultu ayu syai'in atruku, apa yang ulun tinggalkan? Yang ulun jauhi itu apa wahai Nabi? Qala al-ghadaba, ghadab. Jadi dalam seharian ini maka jangan memusangnya Nabi. Ghadab itu memusang sarik kita. Fa innahu, karena bahwasanya kita meninggalkan lawan memusang ghadab, fa innahu yutfi'u ghadabar rabbi, memadamkan marahnya Allah taala jalla jalaluh. Jadi mun kita nih manahani kawa kada sarik, Allah pun kada sarik lawan kita. Wa yaqulu wa yuskilul mizana, dan kada sariknya kita itu pahalanya tadi pahalanya tadi membarati timbangan kita kena di akhirat. Yuskilul mizan, membarati timbangan kita di akhirat. Wa yaqudu ilal jannah, dan kawa kita kada marah itu kena mahirin kita masuk ke dalam surga. Ujar Nabi. Nah, ya kalau kada marah, ngalih Pang ini ya kalau kada sarik itu nah. Kita nih ngalih bener, saya tersinggung. Lagi di rumah tersinggung, lalu ngambil ke piring, mampas ke piring. Jadi mau tahu laki pampasan ke piring itu bukan piring plastiknya sudah. Jangan yang piring yang tiga pecah. Qala Salman Al-Farisi. Nah, tadi kan sini ada kisah ya kalau. Jadi ujar Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, zadaqallahu syarafa. Terima kasih wahai Amirul Mukminin, mudahan pian ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah taala. Fa inni kuntu magmuman, karena bahwasanya ulun ini berduka bisababi hadhil khisal, dengan sebab-sebab yang empat tadi, khassatan, terutama sekali ulun jujur yang di antara yang empat itu nah, yang ulun paling berduka benar bisababil iyal, memikirkan pamakan keluarga. Nah, berarti Salman ini kan miskin sih. Berarti narannya ya kalau. Nah, qala Ali, ujar Sayyidina Ali, ya Salman Al-Farisi. Wahai Salman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dulu pernah mendengar Nabi bersabda, man barang siapa la yahtammu lil iyal walaysa lahu lil jannah nasib, barang siapa kada mengutamakan, kada bertanggung jawab, kada memikirkan akan pamakan keluarganya di rumah, walaysa lahu lil jannati nasib, maka inya kada ada jatah masuk surganya Nabi. Nah, jadi jangan asal begini aja. Empat bini kada diungkusi ya Pak. Hati-hati pian. Mantangan yang gondal atau tunjuk mengaji. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ujar Salman, alaisa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi kan pernah berucap, ujar Salman, sahibul iyal la yafluhu abada. Orang yang berisi keluarga itu memang kada pernah untung selamanya. Sebab berpikiran terus. Ujar Sayyidina Ali, ya Salman Al-Faris, laisa kadzalik, kada itu Bang. Maksudnya, in kana kasbuka minal halal, apabila engkau usahamu halal, mencari akan memakan keluarga, taflah ya Salman, engkau beruntung wahai Salman. Al-jannatu bermula surga, mustaqatun ila ashabil humum wal gumum minal halal. Nah, ini penting benar nih kita nih. Jadi surga itu merindukan kepada kepala rumah tangga yang selalu berduka cita, bersusah payah, berusaha mencari yang halal. Nah, jadi surga merindukan. Tapi jangan sampai gara-gara mencari yang halal ini siang dan malam ada ingat lagi menggawi 5 waktu. Nah, lupa pulang itu kada jadi Quran surga rindu. Wa ala hadha hikayatun, sedikit lagi lah tanggung nah. Ini ada kisah aja sedikit. Qala Ali. Jadi Imam Ali berkata, ja'a rajul ila Nabi alaihi salatu wasallam faqala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Ya Rasulullah. Nah, laki-laki disambat kada disebut nama karena ini aib. Ya Rasulullah, asaitu fatahhirni. Ulun berbuat maksiat, maka kayak apa caranya ulun supaya bersih pulang? Qala ujar Nabi, wa ma isyanuka. Nah, apa garang maksiatmu? Aku nak tahu. Ujar Nabi ini. Qala ujar yang laki-laki tadi, astahyi min an aqula. Ulun supan mengisahkan. Supan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tastahyi minni? Apakah engkau malu dariku? Antuh birani an andambika, bahwa engkau berkisah dari aku. Nyawa supan ka berkisah.
Walima lam tastahyi min Allah Ta'ala wa huwa yaraka. Kenapa nyawa aku menggawi maksiat tadi kada sopan lawan Tuhan, padahal Tuhan melihatmu. Ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi nih, hum nyawa berdiri, fakhruj min indi, baugah dia sudah nyawa. Nah, wallahu a'lam billah. Karena jenis